ସବୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଠୁ ଅଲଗା ରହିବ ଆଉ ସବୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଠୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ତା'ର ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଢାବା, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଘରେ ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନିକିରି ଖାଇପାରିବେ। ସେଇ ରେସିପିଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପୁରାପୁରି କ୍ରିମି ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଚିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। प्रथमे आम हाफ केजी चिकेन नवा। चिकेन को ये भलसे क्लीन करी आम धोईदबा। तो देखो ये 2 ରୁ 3 थर भलसे चिकेन को धोई सारी। धोई सारा पर आम से हाफ गिना दही एड करवा। ध्यान रखिए दही जमी खटा न पुणी गोलमरीच को अल्प टिके गोलमरीच को कुटनी साहाଯ୍य कुटिकी पाउडर बनी देती। ये गोटे बड़ चामच से एड कर गोलमरीच पाउडर। पुणी देदबा स्वाद अनुसार लुण एड कर सारा पर हाथ साहाଯ୍य आम भलसे मिक्स करवा। किंतु ता पूर्व आम अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट एड करदेबा गोटे बड़ चामच। तापर देखो ये प्रोसेस रे टिके मिक्स करी आम टिके अध घंटा टिके रेस्ट में रखा। सब बेले देखिए चिकेन को जिते आपण मैंने ये प्रोसेस रे मैरिनेट करेंगे अध घंटा जदि रेस्ट में रखुच्च तापर बनाऊँच ताहले देखिए चिकेन टी खाइबा समय पूरापूरी सॉफ्ट रहिबो बा जूसी रहिबो, खाइबा को भारी स्वादिया लगिबो। तो देखो ये प्रोसेस रे मिक्स करदे। मिक्स हो सारा पर आपको किसी समय आम रेस्ट में रखा। से भीतर चलतु आमर आग प्रणाली आम ए प्रस्तुत करवा। तो देखो ये किसी मु पियाज नहीं, ये पूरा 5टी पियाज नहीं। जी आपण मैंने चिकेन तरकारी बनवाक चाहूँगी जी चिकेन नहीं से अनुसार ये पियाज ने। तो पियाज को प्रथम आम ये प्रोसेस पूरा पूरा पतला पतला पीसेस आम कटिंग करदे। पियाज पुणी टमाटो सबुतक आम से प्रोसेस आम कटिंग करेंगे रेडी करवा। तो देखो ये प्रोसेस कटिंग करदे। जिते पतला कटिंग करेंगे ना से बढ़िया देखिए मैंने जल्दी सीझीज आ कुकिंग भी फास्ट हम। तो ये प्रोसेस रे कटिंग करदेबा सबुतक पियाज सेम प्रोसेस रे। ये चिकेन रेसिपी फ्रेंड थे घरे ट्राए करूँ। देखिए माने जदि प्रथम थर भी बनाऊँच ताहले भी परफेक्ट बनिबो आ बहुत बढ़िया टेस्ट लगिबो। आउ जदि घर को गेस्ट आसुँच जदि चिकेन तरकारी बनईकी देवे से मैंने केवे विश्वास करें जे आपण मैंने आपको घरे बनई जमीक आपण मैंने ढाबारू आनी कि होटेल आनी से ही टेस्ट थिला, बहुत बढ़िया लगुला। तो देखो फुल वीडियो को वाच करूँ, घरे बनातु आ घरे भी समस्ते पसंद करेंगे। तो देखो पुणी थर आम ये 2टी टमाट भी नवा। टमाटो भी से सेम प्रोसेस रे कटिंग करदे। पियाज टमाट को कटिंग करी आम भी रेडी करदे। आ ध्यान रखिए जी आपण मैंने चिकेन ने से अनुसार सबुतक कटिंग करेंगे। तो देखो ये टमाटो पियाज आमर कटिंग हो सारा। तापर गोटे आम करी नवा। करी एड करदे आम ये रिफाइन तेल। तेल टे गरम हो सारा पर 2टी सुखिला लंका एड करवा। सुखिला लंकाटा पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी, आपण मैंने चाहिए कंचा लंका भी एड करेंगे। तापर आम पियाज जो कटिंग कर रखी से पियाज को से एड करदे। तापर पियाज एड कर सारा पर पुणी थे आम से एड करदे टमाट को। तो यही समय गैस आंच को रखिए पूरा मीडियम फ्लेम में रखी बनइबे। और देखिए जमती कि माने पियाजरा जमती पूरा हल्का ही कलर चेंज हो। ध्यान रखिए जमती पूरा गोल्डन कलर हेनी से प्रति ध्यान रखिए। तो प्रथम आम चलतु टे भलसे आपको टे मिक्स करदे पियाजटा को। पियाजटा टे सीझाक देवा। तो पियाज टे हल्का सीझी सारा पर आम से एड करदे टमाट को। तो देखो जो कटिंग कर रखी थे से टमाट को एड कर पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करवा। ता पूर्व अल्प टिके आम से एड करदे काजू। तो ये काजूटा पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी, किंतु देखिए काजू एड करने द्वारा बढ़िया पूरा क्रीमली आसो। तार जूसटा खाइबा को बहुत बढ़िया लगे, बहुत टेस्टी भी लगे। से काजू एड कर काजू किंतु ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी, आपण मैंने चाहिए एड करेंगे ना स्किप भी करेंगे। तापर धनिया पत्र को एड करदे। पुणी थे टे काजू पियाज धनिया पत्र को टिके आम भाजवा हल्का टिके सॉफ्ट है पर्यंत। अधिका को आम ब्राउन कलर करवानी। देखो ये प्रोसेस पर्यंत टिके भाजबे। तो ये कौन करवा ना गोटे आम गिना बाहर करी टिके ठंडा हवा देवा। से भितर चलतु आम आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तापर देखो से करेट ही नवा से आम एड करदे रिफाइन तेल। मुझे रिफाइन तेल बनाऊँगी, आपण मैंने चाहिए घी बटर पुणी सोरिष तेल भी बनई पारे। तो जदि आपण मैंने बटर खाया पसंद करती यही समय बटर भी एड करी आपण मैंने ये देखो मो चिकेन को से एड कली तेल एड कर सारा पर आपण मैंने चाहिए बटर एड करी बटरटा टे मेल्ट हो सारा पर ये चिकेन को एड कर फ्राए करेंगे। तो ये कौन करवा ना से कड़ाई आम सबुतक चिकेन को ये प्रोसेस आम पूरा रखीदे जमती कि चिकेनटा गोटे साइड टे फ्राए हो। प्रथम देखिए चिकेन को जदि टे हल्का भाजिकी माने ये जमती कि चिकेनटा आमर 30 ରୁ 40% ही सीझ
ଅଧିକା ଆମେ ୟାକୁ ସିଝେଇବାନି। କେବଳ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଭାଜିକି ଚିକେନଟା ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମିଷିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସିବନି ଆଉ ପୁରାପୁରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଇଥିବା ଆଗକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆମର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିମଟାର ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ଆଉ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଓଲଟେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଝିକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଫଟାଫଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଦେଖିବେ ମାନେ ବହୁତ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ଖାଇବେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରେସିପିଟି। ତ ଚିକେନ୍ ଆମର ଭାଜି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଏଠି ବଡ଼ ପେନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି। ପେନ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟା ମସଲା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା 2 ଚାମଚ। ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ କଷିବା। କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। କଞ୍ଚା ଆଳୁ 2ଟିକୁ ମାନେ ଚୋପାକୁ ତାର ବାହାର ନ କରିକିରି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କଟିଂ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ ଆଳୁ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସିଝା ଆଳୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିବି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଡ଼୍ କଲି, ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଜି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ କେବଳ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ପୁଣି ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବି ବାଟିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖିବେ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିବନି ବି। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ମସଲାଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ବି ହେବ ଆଉ ଜୁସି ବି ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବାଉଲ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଦହି ଅଛି ଆଉ ସବୁତକ ଫ୍ଲେଭର୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଡ଼୍ କଲି। ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଆକୁ କଷିବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ତେଲ ଦେଖାଗଲା ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମସଲାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ହେଇସାରିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଚିକେନ୍‌କୁ। ଆଉ ଚିକେନ୍‌ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ମାନେ ଚିକେନ୍‌ଟା ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମିଷ ସ୍ମେଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ପିଆଜ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଆଉ ପୁଣି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆମେ କାଜୁ ପୁଣି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଜାର୍‌କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। କେବଳ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ମସଲା ବା ଝୋଳ ଯେତିକି ରଖିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରାପୁରି ସ୍ଲୋ ରଖିବେ। ସ୍ଲୋ ରଖିକିରି ହିଁ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବନେଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ରଖିକି ହିଁ ଏ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଜୁ ପୁଣି ପିଆଜ ବି ଏଡ଼୍ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବେ ପୋଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ ହେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରାପୁରି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିକିରି ଆକୁ ପୁରା ଏଇଭଳି କଭର୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ ବାହାର କରି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ତରକାରୀର ପୁରା କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ତରକାରୀଟି ଏଠି ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଆମର 70% ସିଝି ବି ଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ଆଳୁ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ପାଣି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ବି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଶୁଖା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଭଳି ମୋ ଭଳି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ।
ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଯେହେତୁ ଏଡ଼୍ କଲି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖିବେ ଝୋଳ ଗୋଳେଇ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ପୁଣି ଚିକେନ୍ଟା ବି ଟିକେ ସିଝିବ, ଆଉ ଯେହେତୁ 30% ଅଛି ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପୁଣି ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ଟା ବନିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ମୋତେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଚିକେନ୍ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିକି, ଦେଖିବେ ହାଡ଼ରୁ ଯଦି ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା, ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ଚିକେନ୍ଟି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଇଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ କି ଘିଅ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରି କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍କୁ ସବୁତକ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ମାନେ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ରେ ପୁରା ଥାଳିଏ ଭାତ ଖାଇଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିକେନ୍ ବନାଉଥିଲେ ନା, ସବୁ ଚିକେନ୍ ରେସିପିକୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଫିକା କରିଦେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଜୁସି ଟେଷ୍ଟି ଆମର ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ତ ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ କମ୍ ସମୟରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ এই ରେସିପିଟି। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।